Hello students, today in chemistry I am going to teach you a topic, that is Ellingham diagram, which is left in your unit 1 metallurgy. Before going into the actual topic, I wish to recall something that is already known to you, that is you know what are minerals and what are ores. So from ores we are extracting the metal which we need. So for that, first the metal should be oxidized. So by roasting, the metal that is present in the ore is converted into its oxide form. Okay, some metals, they will be naturally present in the form of oxides, and some metals will be in the form of carbonates or sulfides, like that. So they will be first converted into their oxides. Okay, so that is the first thing. This is how. For example, this PBS, it is sulfide ore, therefore it is converted into its oxide. Likewise, zinc sulfide is converted into its oxide. So this is the oxidation method by which roasting, by which metal that we need, it is converted into the oxide form. Next, so oxide form la irukku. Then oxide, that the metal which we need should be devoid of that oxygen. Therefore, we have to remove that oxygen from that metal. Okay. So, for our convenience, we have converted this metal from the sulfide form into oxide form. Next, we are going to remove the oxygen from that metal so that we will get the pure metal. So, that is a process of removing the oxygen, that is called as reduction, you all know. So, what is that? First, it is oxidized and then it is reduced so that we get the metal which we need. That is a process called a reduction. See here, for example, this barium oxide or Cr2O3, it is converted into its metallic form by removing oxygen step by step. In one reaction we are using magnesium, and another reaction for this we are using aluminium. So some metals can be used for reduction. So what is a suitable metal which we have to use for reduction? எந்த மெட்டலை யூஸ் பண்ணால் அந்த ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஈஸியாக நடக்கும், ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும். எப்போவுமே நம்ம எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் அதை வந்து ஒரு ஈஸி வேலை பண்ணணும் இல்லையா? எந்த மாதிரி பண்ணால் அப்போ தான் நமக்கு வந்து டைமோ எனர்ஜியோ நம்மளுடைய எஃபர்ட்டோ எல்லாமே சேவ் ஆகும். அப்போது பிஃபோர் டூயிங் அ ப்ராசஸ் வி ஷுட் நோ எந்த மாதிரி பண்ணாக்கா தட் வில் பி ஈஸி. ஸோ வி ஹாவ் டு டிசைட் எந்த மெட்டலை நம்ம யூஸ் பண்ணாக்கா அந்த ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக நம்ம எந்த சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த எல்லிங்கம் டயக்ராம் வாஸ் ஃப்ரேம்ட். ஓகே, ரைட், புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மெட்டல், it is present in the ore, from the ore after some concentration, that is எந்த மெத்தடோ சூட்டபிள் மெத்தடில் கான்சன்ட்ரேட்லாம் பண்ணி இம்ப்யூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் மெட்டல் ஆக்சைடாக மாறுது. அந்த மெட்டல் ஆக்சைடு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறோம், அது மெட்டலாக கிடைக்குது. அப்போது அந்த ரிடக்ஷனுக்கு எந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் போட்டால் சூட்டபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃப்ரேம் பண்ண அந்த டயக்ராம், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ எல்லிங்கம் டயக்ராம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த தெர்மோடைனமிக் பிரின்சிபிள் ஆஃப் மெட்டலர்ஜி. யூ நோ, தெர்மோடைனமிக்ஸ் நீங்கள் முன்னாடியே படிச்சிருக்கீங்க. Why it comes, there is the usage of thermodynamic principle because reduction is carried out at a particular temperature. எந்த டெம்பரேச்சரில் நம்ம எந்த மெட்டலை யூஸ் பண்ணாக்கா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும். தட் இஸ் த பிரின்சிபிள் தட் we need to know before carrying out the reduction process. பாருங்கள், இங்கே ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடு இருக்குது. அந்த மெட்டல் ஆக்சைட்லேருந்து மெட்டல் மட்டும் தனியாக வேணும், ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணணும். அப்போது நமக்கு அதுக்கு ஒரு சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் தேவை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏதோ ஒரு மெட்டலை போடுறோன்னு வச்சுப்போம். இப்போது இந்த ரிடக்ஷன் வந்து கார்பன் கூட கேரி அவுட் பண்ணுறோம். அந்த கார்பன் என்ன பண்ணுதுன்னா, இது போயிட்டு அந்த மெட்டலில் இருக்க ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டு இட் இஸ் ஃபார்மிங் எதர் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆர் கார்பன் மோனாக்சைடு. ஸோ இதை வந்து எப்படி கன்சிடர் பண்ணணும், ஏன்னா தெர்மோடைனமிக் கன்சிடரேஷன் வி ஹாவ் டு கோ. நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு டேர்ம் ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி. இப்போ அந்த தெர்மோடைனமிக்ஸ் லெசனுக்குள்ளே நம்மளால் ஃபுல்லாக போக முடியாது, அதனால் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜியை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன். அந்த என்தால்பி என்ட்ரோபி ரெண்டையுமே சேர்த்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷன், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி. டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி இன்ட்டு டெல்டா எஸ். இந்த கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி, இட் இஸ் அ க்ரைட்டீரியா டு நோ வெதர் த ரியாக்ஷன் வில் பி ஸ்பான்டேனியஸ் ஆர் நாட். அந்த ரியாக்ஷன் ஈஸியாக நடக்குமா இல்லை நடக்காதா அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த டெல்டா ஜி அப்படிங்கிறத வச்சு we can say
For example, if delta G is equal to 0, the reaction is at equilibrium. If the delta G is negative, the reaction is spontaneous. If the delta G is positive, the reaction is non-spontaneous. ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்கணும்னா டெல்டா ஜி எப்படி இருக்கும்? நெகட்டிவாக இருக்கும். மோர் நெகட்டிவ், மோர் ஸ்பான்டேனியஸ். லெஸ் நெகட்டிவ், லெஸ் ஸ்பான்டேனியஸ். So the value delta G, it decides whether the reaction will occur easily or not. This is the thermodynamic principle that we are going to use for the reduction of metal oxide into metal. Okay. So this is the diagram, that is the Ellingham diagram that is given in your book. So என்ன போட்டிருக்காங்க இந்த Ellingham diagram? எது versus எது? Temperature versus delta G. So what is this Ellingham diagram? It is the எல்லாத்துலேயுமே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், formation of metal oxide. So formation of metal oxide that is drawn and it is plotted between temperature and delta G. இந்த டயக்ராமை இப்போ ஃபஸ்ட்டு இப்போ பார்க்கும்போது எதுவும் உங்களுக்கு புரியாது. என்ன இருக்குதுன்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்குது, ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்குது. எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டெம்பரேச்சர் இருக்குது, ஒய் ஆக்சிஸில் டெல்டா ஜி வேல்யூ இருக்குது. டெம்பரேச்சர் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. டெல்டா ஜி வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜீரோ கீழே -100 -200 அப்படியே என்ன ஆகுது, நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் போகுது. மேலே வந்து டெல்டா ஜி பாசிட்டிவாக இருக்குது. இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். இங்கே வந்து Al + O2 gives Al2O3. இந்த ரியாக்ஷனுடைய ஸ்லோப் வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்பாக போயிட்டே இருக்குது. அப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக பார்க்கும்போது 200 degrees அப்படிங்கும்போது அந்த ரியாக்ஷனோட டெல்டா ஜி வேல்யூ என்ன இருக்குது, ஒரு -1000 நியரிங்கில் இருக்குது இல்லையா. அப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக என்ன ஆகுதுன்னா டெல்டா ஜி வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. எப்படி போகுது, -900 -800 போயிட்டே இருக்குது. அப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக டெல்டா ஜி வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே போகுதுன்னா என்ன அர்த்தம், டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அந்த ரியாக்ஷன் வந்து லெஸ் ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்குது, அவ்வளோ ஈஸியாக நடக்கிறது இல்லை. அட் லோ டெம்பரேச்சர் திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் மோர் ஸ்பான்டேனியஸ். ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் போக போக என்ன ஆகுதுனாக்கா இட் இஸ் பிகமிங் லெஸ் ஸ்பான்டேனியஸ். அதுதான் தட் இஸ் த திங் தட் யூ ஷுட் நோ. இதை படிக்க தான் உங்களுக்கு இது புரியும். என்னென்னா இந்த வாட் இஸ் Ellingham diagram, அதோட அப்ளிகேஷன், எதுக்காக இதை படிக்கிறோம், வாட் வி அப்சர்வ், எவ்ரி திங் வி நீட் டு நோ. ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும்னாக்கா வாட் இஸ் திஸ் Ellingham diagram, வாட் ஃபார், எதுக்காக படிக்கிறோம் அப்படின்றது தெரியணும். ஓகேவா. இப்போ நான் சொன்ன விஷயம் தான் இந்த பேஜில் இருக்குது. இந்த சேஞ்ச் இன் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி for the reaction is given by delta G is equal to delta H minus T into delta S. Everything I have told. அதுக்கப்புறம் electrochemical principle நீங்கள் முன்னாடியே படிச்சிட்டிங்க. அப்போது இப்போ what is Ellingham diagramனு பார்ப்போம். So Harold Ellingham used the above relationship, these two relationship, to calculate the delta G values at temperatures for the reduction of metal oxide by treating the reduction as an equilibrium process. So he has drawn a plot by considering temperature in the x-axis and the standard free energy for the formation of metal oxide in y-axis. அப்போ என்ன பண்ணார்னா he drew a plot. Okay. So he took temperature in the x-axis. நம்ம பார்த்தோம்ல டயக்ராமில் டெம்பரேச்சர் x-axisல எடுத்துக்கிட்டாரு. அப்புறம் மெட்டல் ஆக்சைடோட ஃபார்மேஷனுக்கு ஃபார்ம் ஆக வாட் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி அப்படிங்கிறத ஒய் ஆக்சிஸில் எடுத்துட்டார். த ரிசல்டன்ட் பிளாட் இஸ் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வித் டெல்டா எஸ் ஆஸ் அ ஸ்லோப் அண்ட் டெல்டா ஹெச் ஆஸ் அ ஒய் இன்டர்செப்ட். ஸோ வாட் இஸ் Ellingham diagram? The definition for this question coming. So the graphical representation of variation of standard Gibbs free energy of a reaction. For what reaction? For the formation of various metal oxides with temperature is called as Ellingham diagram. The last 3 lines, that is what the Ellingham diagram is. Okay. So what is Ellingham diagram? It is a plot. So it is a graphical representation. Graphical representation of what? Variation of Gibbs free energy, that is delta G. For what? For the formation of metal oxide. Okay, it is plotted with what? With temperature. So that is called as a Ellingham diagram. Okay, come on, say with me. What is Ellingham diagram? Open your mouth and read.
The graphical representation of variation of standard Gibbs free energy of reaction for the formation of various metal oxides with temperature is called Ellingham diagram. இப்போ Ellingham diagramனா என்னங்கிற டெஃபினிஷன் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? எங்க இந்த பிளாட்டை பார்த்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So what is Ellingham diagram? It is a graphical representation of change in standard Gibbs free energy for the formation of various metal oxides with temperature. Temperature increase ஆக formation of metal oxide நடக்கும்பொழுது what is a change in Gibbs free energy? So that is the Ellingham diagram. I have told you very well, I think. ஓகே, ஸோ அப்சர்வேஷன்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வாட் இஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு அப்சர்வேஷன் பார்த்தா புரியுன்றது. அதாவது புக்கில் வந்து சில விஷயம் வந்து வரிசையாக கொடுத்துருப்பாங்க, பட் இருந்தாலும் நம்ம வேறு ஆங்கிளில் அதை படிக்கும்பொழுது தான் அதை புரியுன்ற மாதிரி ஐ ஃபீல். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் பார்த்தாக்கா இட் வில் பி ஈஸி. ஸோ Ellingham diagram helps us to select the suitable reducing agent and appropriate range for reduction. ஒரு ரிடக்ஷன் நடக்குது, ஒரு ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுப்போம். ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது, அப்போது அதுக்கு எந்த சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டை போட்டால் அந்த ரியாக்ஷன் ஈஸியாக நடக்கும், இல்லை எந்த டெம்பரேச்சரில் பண்ணாக்கா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஈஸியாக நடக்கும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுது இந்த Ellingham diagram வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. The reduction of metal oxide to its metal can be considered as a competition between the element used for reduction and metal to combine with oxygen. இதை ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை நீங்கள் படித்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு புரியும். இப்போ ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடு இருக்குது, நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, ஒரு எலிமெண்ட்டை ஆட் பண்ண போகிறீங்க. அந்த எலிமெண்ட்டுக்கும் அந்த ஆக்சிஜன் கூட இருக்குல்ல மெட்டல், அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் காம்படிஷன். என்ன காம்படிஷன்? இந்த ஆக்சிஜனை எது எடுத்துக்க போகுது அப்படிங்கிற காம்படிஷன். சரியா? அந்த காம்படிஷனில் நீ ஆட் பண்ணுற மெட்டல் ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்ட்டாக நடந்துடும். என்னக்கா ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்கும். இல்லை எந்த மெட்டல் கூட அந்த ஆக்சிஜன் இருக்கோ அதுதான் அந்த மெட்டலை அந்த ஆக்சிஜனை ரிட்டைன் பண்ண போது, புதுசாக வர எலிமெண்ட்டு கொடுக்காதுன்னு என்ன அர்த்தம்? அந்த ரியாக்ஷன் நடக்காது. அதான் நீ ஆட் பண்ண எலிமெண்ட்டுக்கு அந்த ஆக்சிஜனை எடுக்கக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இருக்கணும். ஸோ இட் இஸ் அ காம்படிஷன் பிட்வீன் த எலிமெண்ட் யூஸ்டு ஃபார் ரிடக்ஷன். என்ன எலிமெண்ட்டை ரிடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறியோ அண்ட் எந்த எலிமெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி ஆக்சிஜன் கூட இருக்கோ, இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் காம்படிஷன். என்ன காம்படிஷன்? எது வந்து ஆக்சிஜன் கூட கம்பைன் ஆக போகிறதுன்ற காம்படிஷன். ஓகே, இஃப் த மெட்டல் ஆக்சைடு இஸ் மோர் ஸ்டேபிள், மெட்டல் ஆக்சைடு வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்குது, அது புதுசாக வர்ற எலிமெண்ட்டால் அந்த ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா தென் ஆக்சிஜன் ரிமைன்ஸ் வித் த மெட்டல், அந்த மெட்டல் கூட இருந்துடும். இஃப் த ஆக்சைடு ஆஃப் த எலிமெண்ட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ரிடக்ஷன் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள், இல்லை நீ ஆட் பண்ண எலிமெண்ட் தான் வந்து ரொம்ப ஆக்சிஜன் கூட ரொம்ப அஃபினிட்டி அப்படின்னாக்கா இந்த ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணிடும், எந்த மெட்டல் கூட இருக்கோ அந்த மெட்டலை விட்டுட்டு அந்த நியூ எலிமெண்ட் கூட போயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு டிவியில் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க இல்லையா? நீங்கள் தான் அந்த எலிமெண்ட்டு, அந்த ப்ரோக்ராம் தான் ஆக்சிஜன்னு வச்சுப்போம். இப்போ உங்கள் அம்மா வராங்க, உங்கள் அம்மா வந்து வா இந்த வேலை செய், எழுந்திருப்பியா? எழுந்திருக்க மாட்டேன், ஏன்னா உங்கள் அம்மா அந்த வேலை வந்து உனக்கு என்ன இல்லை, ரொம்ப உனக்கு அஃபினிட்டி கிடையாது. ஓகே, அவங்க வராங்க, வா சாப்பிட வா கூப்பிடுறாங்க, போவியா? கண்டிப்பாக போக மாட்டேன். திடீர்னு உன் ஃப்ரெண்டு ஃபோன் பண்ணுறான், ஏதோ கேம் விளையாடலான்றான், ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோ, உடனே என்ன பண்ணுவேன், டிவி ஆஃப் பண்ணிட்டு நீ அதுக்கு போயிடுவேன். அப்போ காம்படிஷன் எங்கே இருக்குனாக்கா டிவிக்கும் அந்த கேமுக்கும் இருக்குது. நீ அந்த டிவியே கண்டினியூ பண்ண போறியா, இல்லை அந்த கேம் விளையாட எழுந்து போறியா? ஸோ தட் லைக் வைஸ் ஸோ திஸ் யுவர் செல்ஃப் வித் அ டிவி மெட்டல் ஆக்சைடுன்னு வச்சுப்போம். புதுசாக வர்ற அந்த விஷயம் இருக்குது இல்லையா, அது ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணி கூட்டுட்டு போதா, இல்லை நீ வந்து ஆக்சிஜன் வச்சுப்போம், டிவியில் விட்டுடு, அப்போது ஒன்றை வந்து கூட்டுட்டு போகணும். ஸோ அப்போ பார்க்கும்பொழுது காம்படிஷன் எப்படி இருக்குன்னா, நீ அந்த டிவி கூட இருக்க போறியா இல்லை கேம் கூட இருக்க போறியா? நீ தான் அந்த ஆக்சிஜன், மாற்றி சொல்லிட்டேன், நீ தான் அந்த ஆக்சிஜன். அப்போ உன்னை எது வந்து ஈஸியாக கூட்டிகிட்டு போகுது, அப்போ எது வந்து சூட்டபிளான மெத்தட் உன்னை அந்த டிவிலேருந்து கூட்டு வர்றதுக்கு அப்படின்னா வேறு எந்த பண்ணாலும் நகர மாட்டேன். உனக்கு பிடிச்ச விஷயம் வந்தால் தான் நீ போக, அஃபினிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கணும், உன்னை இன்னும் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும். லைக்வைஸ் நீ ஆட் பண்ணுற அந்த எலிமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா போய் அந்த மெட்டலை விட்டுட்டு ஆக்சிஜன் எடுக்கக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி அதுக்கு இருக்கணும். அதுதான் அது எந்த டெம்பரேச்சரில் எந்த மெட்டலை போட்டால் அந்த ரியாக்ஷன் ஈஸியாக நடக்குமோ அதை வந்து சூட்டபிளாக நம்ம சூஸ் பண்ணால் தான் அந்த ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் ஆகும். அதை வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் என்னது இந்த எலிங்கம் டயக்ராம். ஸோ ரொம்ப நல்லா இந்த எலிங்கம் டயக்ராம் புரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த லைனை படித்தா தான் புரியும். என்னென்னா திரும்ப படிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இஃப் த மெட்டல் ஆக்சைடு இஸ் மோர் ஸ்டேபிள், ஓகே, then
oxygen remains with the metal கூடே இருந்துரும். And if the oxide of the element used for reduction is more stable, actually not oxide of okay, இந்த oxide எந்த எலிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஆக்சைடு எடுக்கிறியோ அது வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சுன்னா, அதாவது ஆக்சிஜன் வந்து இதை விட அந்த எலிமெண்ட் கூட ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சுன்னா, தென் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் த மெட்டல் ஆக்சைடு கம்பைன்ஸ் வித் எலிமெண்ட் யூஸ்டு ஃபார் ரிடக்ஷன். என்ன பண்ணணும், இதை விட அதில் ஸ்டேபிள், எனக்கு இது வேண்டாம், நான் அங்கே போகிறேன், எனக்கு டிவி வேண்டாம், நான் கேம் விளையாட போகிறேன். அதே மாதிரி எனக்கு இந்த மெட்டல் வேண்டாம், நான் வர புது மெட்டல் கூட போய்டுறேன்ட்டு ஆக்சிஜன் போயிடும். அப்போ இந்த மெட்டல் என்ன ஆகிடும், ஃப்ரீ ஆகிடும். ஸோ ஃப்ரம் த எலிங்கம் டயக்ராம் we can infer the relative stability of metal oxides at a given temperature. ஸோ புரியலைன்னா இதோடு இந்த வீடியோவை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து பாருங்கள். தயவு செஞ்சு ஒன் டைம் பார்த்தா கண்டிப்பாக புரியாது. ஏன்னாக்கா இதை நாங்கள் வந்து உங்கள் கிளாஸில் எடுத்தால் இந்த எலிங்கம் டயக்ராம் ஃபுல்லாக நாங்கள் ஒரே நாள் அந்த டயக்ராம் மட்டுமே எடுத்துகிட்ருப்போம். ஏன்னா எங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறோம் திரும்ப நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னு. பட் இப்போ வீடியோவில் எடுக்கும்பொழுது நான் சொல்லிவிட்டு அடுத்ததுக்கு போய்டுறேன்னா அதுக்காக இந்த விஷயத்தை 20 நிமிஷத்தில் சொல்கிற விஷயம் கிடையாது. யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் 1 hour ஓகே ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இந்த ஒரு வீடியோ படிக்கிறதுக்கு ஒரு 1.5 மணி நேரம் யூ ஹாவ் டு டேக், தென் ஒன்லி யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு தடவை பார்த்துட்டு எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபால்ட் இஸ் வித் யூ. ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு ரீப்ளே த வீடியோ, நாட் ஃபுல்லி எவ்ரி டைம். ஒரு பார்ட்டை பார்த்துட்டு ரீப்ளே பண்ணிவிட்டு புரிஞ்சதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் பார்ட். ஸோ நவ் யூ நோ வாட் இஸ் எலிங்கம் டயக்ராம் அண்ட் வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸில் ஒரு அப்ளிகேஷன் சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வச்சுட்டேன் என்ன விஷயம் அப்படின்றது. இப்போ அடுத்தது பாரு, எலிங்கம் டயக்ராம் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் Ag2O and HgO is at the upper part of the diagram. இப்போ நான் வீடியோலையோ சரி ஈவன் கிளாஸ் ரூம்லேயே இருந்தால் கூட நான் என்ன சொல்லுவேன், உங்கள் புக் எடுத்துக்கோங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் இல்லையா. ஏன்னா டயக்ராம் வந்து இதே மாதிரி எக்ஸாக்டாக போர்டில் போட முடியாது. இப்போ எவ்ரி டைம் ஐ கேனாட் மூவ் டு த டயக்ராம். ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ டேக் யுவர் புக் அண்ட் பேஜ் நம்பர் 11 எலிங்கம் டயக்ராம் இஸ் கிவன். அதை எடுத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் புரியும், எடுக்காமல் யாரும் வராதிங்க. பாஸ் போட்டுட்டு போய் எடுத்துகிட்டு வாங்க. ஓகே, ஸோ எலிங்கம் டயக்ராம் பார். ஸோ எலிங்கம் டயக்ராம் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் Ag2O and HgO is at the upper part of the diagram. எங்கே இருக்குது அவங்க சொல்கிற Ag2O and HgO இது ரெண்டும் எங்கே இருக்கிறது டயக்ராமில் அப்பர் பார்ட்டில் இருக்குது. ஓகேவா. அண்ட் த டீகாம்போசிஷன் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா 600 to 700 கெல்வின் ரெஸ்பெக்டிவ்லி. இங்கே ஏன்னா இங்கே டிகிரி செல்சியஸில் கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் இந்த கெல்வினில் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஏதாவது சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஓகே, அங்கே டிகிரி செல்சியஸ் தான் ஆக்சுவலாக வரணும், கெல்வின் வரக்கூடாது. ஸோ இண்டிகேட்ஸ் தட் these oxides are unstable at moderate temperatures and they'll decompose on heating even in the absence of reducing agent. இதை பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா HgO2 இருக்க ரியாக்ஷன் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்பில் போகுது. இந்த ரியாக்ஷன் முடிகிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன ஆகுது, அரவுண்ட் த 700 டிகிரி செல்சியஸ் தான் ஆக்சுவலி, நாட் கெல்வின். அங்கே என்ன ஆகுதுன்னா கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி முன்னாடியை விட பாசிட்டிவாக இருக்குது. அப்படியே 100லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக -80 -70ன்னு போயிட்டு கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஆகிடுது, பாசிட்டிவ் ஆகிடுச்சு. பாசிட்டிவ் ஆகிடுதுன்னா அது ஒரு ஈக்குலிபிரியம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், ஹீட் பண்ணாக்கா உடனே டீகம்போஸ் ஆகிடும். வில் டீகம்போஸ் ஆன் ஹீட்டிங் ஈவன் இந்த எந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் போடாமலே என்ன ஆகும்னாக்கா அது டீகம்போஸ் ஆகிடும். பிகாஸ் இட் இஸ் பிகமிங் லெஸ் ஸ்டேபிள். ஓகே, நான் ஸ்பான்டேனியஸ் லெஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அப்போ ஹீட் பண்ணும்போது இட் லூஸ் த ஆக்சிஜன். நெக்ஸ்ட் எல்லிங்கம் டயக்ராம் அடுத்த அப்ளிகேஷன். இட் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரெடிக்ட் த தெர்மோடைனமிக் ஃபீசிபிலிட்டி ஆஃப் ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் ஒன் மெட்டல் பை அனதர் மெட்டல். ஒரு மெட்டல் இருக்குது, அது ஆக்சைடாக இருக்குது, அதுலேருந்து அதை ரெடியூஸ் பண்ணணும் யூஸிங் அனதர் மெட்டல். இன்னொரு மெட்டலை யூஸ் பண்ணி இந்த மெட்டலை என்ன பண்ணணும், ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஓகே, மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்மில் இருக்குது ஒரு மெட்டல், நீங்கள் இன்னொரு மெட்டலை யூஸ் பண்ணணும், இந்த மெட்டல் போய் இன்னொரு மெட்டலை ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ எனி மெட்டல் கேன் ரெடியூஸ் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அதர் மெட்டல்ஸ் தட் ஆர் லொக்கேட்டட் எபவ் இன் த டயக்ராம். இந்த என்ன பண்ணனாக்கா இங்கே மேலே உள்ள மெட்டல் இருக்கு இல்லையா, எனி மெட்டல் கேன் ரெடியூஸ் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அதர் மெட்டல்ஸ் தட் ஆர் லொக்கேட்டட் எபவ் இன் த டயக்ராம். மேலே உள்ளதை கீழே உள்ள இந்த டயக்ராமில் எது வந்து மேலே இருக்கோ அதை வந்து டயக்ராமில் கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த மெட்டல் வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணணும்னா ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. புரியுதா? மேலே உள்ள மெட்டல் ஆக்சைடை கீழே இந்த டயக்ராமில் கீழே அதுக்கு கீழே இருந்துச்சுனாக்கா அது வந்து தே கேன் ஈஸிலி ரெடியூஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் தான் புரியும்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் எலிங்கம் டயக்ராம் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் குரோமியம் ஆக்சைடு லைஸ் எபோவ் த அலுமினியம். குரோமியம் ஆக்சைடு எங்கே இருக்குது பாருங்கள், மேலே இருக்கா,
குரோமியம் ஆக்சைடு. ஓகே, இங்கே குரோமியம் ஆக்சைடு வந்துட்டு மேலே இருக்குது இல்லையா? Cr + O2 gives CrO3. அது எதுக்கு மேலே இருக்குது? அலுமினியமுக்கு மேலே இருக்குது. அலுமினியம் கீழே இருக்குது டயக்ராமில், குரோமியம் எங்கே இருக்குது? தட் இஸ் மேலே இருக்கு இல்லையா? மீனிங் தட் Al2O3 தான் எப்படி இருக்குது? ரொம்ப ஸ்டேபிள். ஏன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் Al2O3 டெல்டா ஜி வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்குது. எதை விட? Cr2O3 விட கம்மியாக இருக்குது. அதனால் இதுதான் இங்கே மோஸ்ட் ஸ்டேபிள். Al2O3 மோஸ்ட் ஸ்டேபிள். எதை விட கம்பேர் பண்ணும்போது? Cr2O3. புரியுதா? எலிங்கம் டயக்ராமில் குரோமியம் ஆக்சைடு வந்து மேலே இருக்குது, அலுமினியம் ஆக்சைடு வந்து கீழே இருக்குது. அப்போ கீழே இருக்கிறது மோர் ஸ்டேபிள், ஏன்னா அதுக்கு டெல்டா ஜி வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்குது. மேலே இருக்கிறது இதை விட டெல்டா ஜி வேல்யூ இதை விட பாசிட்டிவாக இருக்கிறதால அது லெஸ் ஸ்டேபிள். அப்போ குரோமியம் ஆக்சைடு மோர் ஸ்டேபிளா, அலுமினியம் ஆக்சைடு மோர் ஸ்டேபிளா? அலுமினியம் ஆக்சைடு இஸ் மோர் ஸ்டேபிள். அப்போது அலுமினியம் வந்து அந்த குரோமியம் ஆக்சைடு கூட போட்டாக்கா அது என்ன பண்ணும்? அலுமினியம் கூட கம்பைன் பண்ண தான் ஆக்சிஜன் ரொம்ப விரும்பும். ஏன்னா அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் அது குரோமியம் கூட இருக்கிறத விட எங்கே இருக்கிறதா ரொம்ப ஸ்டேபிள்னு நினைக்குது? அலுமினியம் கூட. ஹென்ஸ் aluminum can be used as a reducing agent for the reduction of chromic oxide. However, it cannot be used as oxides of magnesium and calcium which occupy the lower position. அதே அலுமினியம் தான், ஆனால் அதுக்கு கீழே இருக்குது பாருங்கள் கிராஃபில், மெக்னீஷியம் அண்ட் கால்சியம். அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ண முடியாது. எதை? அலுமினியம். ஏன்னா அது அலுமினியம் விட்டுட்டு எது கூட போக தான் பார்க்கும்? CaO. ஏன்னா அது அதை விட ஸ்டேபிள். புரிஞ்சுதா? இப்போது டயக்ராமில் எதெல்லாம் மேலே இருக்கோ அதை வந்து கீழே உள்ள எலிமெண்ட்டால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா இதோடைய ஆக்சைடு வந்து மோஸ்ட் ஸ்டேபிள். இதே அலுமினியமால் குரோமிக் ஆக்சைடு ரெடியூஸ் பண்ண முடியுது, பட் அலுமினியமால் இந்த கால்சியம் ஆக்சைடு ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அலுமினியம் விட கால்சியம் ஆக்சைடு வந்து மோர் ஸ்டேபிள். இப்போ புரியலனாலும் திரும்ப படிங்க, இப்போ நல்லா புரிஞ்சிருக்கணும். ஆக்சுவலி எலிங்கம் டயக்ராமில் எதை வந்து சூட்டபிளாக யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ குரோமியம் ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அலுமினியம் யூஸ் பண்ணுறோம், ஓகே. பட் அது எல்லாத்துக்கும் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏன்னாக்கா அதுக்கு கீழே உள்ளதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் த அனதர் அப்ளிகேஷன் ஃபார் எலிங்கம் diagram. Okay. Next, coming to the carbon. The carbon line எங்க இருக்கு? The carbon line cuts across a line of many metal oxides. அப்படியே எல்லா லைனையும் கட் பண்ணிட்டு போகுது பாருங்க. இந்த கார்பன் லைன் அப்படிங்கிறது சென்டரில் இல்லையா? And hence it can reduce all those metals oxides at sufficiently high temperature. அந்த ஹை டெம்பரேச்சரில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ண முடியும்? இந்த கார்பனால் ரெடியூஸ். அதனால தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன்ஸுக்கு கார்பனை வந்து நம்ம ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம். Let us analyze thermodynamically favorable condition for the reduction of iron oxide by carbon. இந்த அயன் ஆக்சைடு நம்ம எடுத்துப்போம். இப்போ அந்த கார்பனை வச்சு ரெடியூஸ் பண்ண முடியுதா? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். புக் பேக்கில் இந்த கொஸ்டின் இருக்குது. இது உங்களுக்கு படித்தா தான் இது வந்து புரியும். சரியா? ஸோ இப்போ தெர்மோடைனமிக்கலாக இப்போ நம்ம எதை எடுத்துருக்கோம்? கார்பன். முன்னாடி ஒன்று பார்த்துட்டோம், அலுமினியம், லீவ் தட். இப்போ கார்பன் எடுத்துருக்கோம். கார்பன் லைன் வந்து புக்கில் இருக்கணும் உங்கள் கண்ணு. ஓகே, வீடியோவை கேட்டுக்கிட்டே புக்கை பாருங்கள். இந்த 400 -400 கிட்ட ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போகுது. அங்கே என்னது? கார்பன். அது எதை கட் பண்ணுது? இந்த அயன் ஆக்சைடு ஃபார்மேஷனை கட் பண்ணுது. அதை வச்சு நம்ம கொஞ்சம் இந்த டயக்ராமை இன்னும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? Ellingham diagram for the formation of FeO and CO intersects around 1000 Kelvin. அப்படியே கீழே வாங்க, இந்த டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது, அப்படியே கெல்வினில் கன்வெர்ட் பண்ணால் அரவுண்ட், நாட் எக்ஸாக்ட்லி, அரவுண்ட் ஒரு 1000 கெல்வினில் என்ன ஆகுதுன்னா இது ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று கட் பண்ணுது. Below this temperature the carbon line lies above the iron line. அந்த டெம்பரேச்சர் கீழே, இந்த 1000 கெல்வினுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் சொல்கிறேன், ஒரு 400 டிகிரிஸ் 200 டிகிரி செல்சியஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் லைன் கீழே தான் இருக்குது. இதோட லைனு இந்த FeOட ஃபார்மேஷன் லைன். அப்போது பிலோ திஸ் டெம்பரேச்சர் விச் இண்டிகேட்ஸ் that FeO is more stable than CO. அப்போ அந்த 1000 கெல்வினுக்கு கீழே பார்த்தாக்கா எது ரொம்ப ஸ்டேபிள்? FeO ரொம்ப ஸ்டேபிள். எதை விட? கார்பன் கூட. அப்போது இது அந்த டெம்பரேச்சருக்கு கீழே வந்து நம்ம கார்பன் போட்டாக்கா என்ன ஆகாது? அயன் FeOலேருந்து கார்பன் கூட அயன் சேராது. ஏன்னா FeO வந்து மோர் ஸ்டேபிள். ஹென்ஸ் அட் திஸ் டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் ரிடக்ஷன் இஸ் நாட் தெர்மோடைனமிக்கலி feasible. இந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் லெஸ் தென் 1000 கெல்வினில் தெர்மோடைனமிக்கலாக அந்த ரியாக்ஷன் feasible கிடையாது. எது? FeO + C gives Fe + CO அப்படிங்கிற ரியாக்ஷன் வந்து 1000 கெல்வின் கீழே ஃபேவரபிள் கிடையாது. ஏன்னாக்கா 1000 கெல்வின் கீழே இதுதான் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்குது? FeO வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்குது.
அண்ட் ஹவவர் எபவ் 1000 கெல்வின் பாருங்கள், 1000 கெல்வின்க்கு மேலே போயிட்டுதுன்னா ஓகே, அயன் லைன் என்ன ஆகுதுனாக்கா கார்பன் லைன் லைஸ் பிலோ த அயன் லைன். அயன் லைன் மேலே போயிடுது, கார்பன் லைன் ஸ்ட்ரைட்டாக போகுது. அப்போ இங்கே எது மோர் ஸ்டேபிள்? கார்பன் CO வந்து மோர் ஸ்டேபிள். எதை விட? FeO விட. ஸோ we can use coke as a reducing agent for the at this particular temperature. புரிஞ்சுத்தாமா? இந்த 1000 டிகிரி 1000 கெல்வினில் FeO இருக்கு இல்லையா, அதுவும் இந்த கார்பன் லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகுது. லெஸ் தென் 1000 கெல்வின் பார்த்தா FeO இஸ் மோர் ஸ்டேபிள், அதனால் கார்பனை ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது. அது எபோவ் 1000 கெல்வின் பார்த்தாக்கா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Carbon we can use as a reducing agent because இங்கே CO is more stable than FeO. So from the Ellingham diagram you see Fe plus O2 gives FeO. So what is the delta G value for this? It is, you can see from the diagram, it is minus 350. Okay. Temperature எந்த டெம்பரேச்சர்னா 1500 கெல்வினில். அப்போ கார்பன் C plus O2 gives 2CO. So what is the value for that? It is minus 480 for the reverse reaction if you see. So FeO gives Fe plus O2 minus delta G அப்படியே ரிவர்ஸில் ப்ளஸில் எழுதிக்கிறோம். அதே மாதிரி FeO plus C அதை வந்து minus 130 கெல்வின். இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் minus 65 கிலோஜூல் பர் மோல். அப்போ நெட் தனித்தனியாக உள்ள ரியாக்ஷன்லையும் நெட் ரியாக்ஷன் பார்த்தாக்கா minus 65 கிலோஜூல் பர் மோல். ஸோ அப்போ எப்போ நெட் வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாக வருதோ அப்போ தான் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து தெர்மோடைனமிக்கலாக ஃபீஸிபிளாக இருக்கும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் என்ன பார்த்தோன்னா எதை வந்து சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். அடுத்ததில் வந்து ஒரே அயன் ஆக்சைடை எந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரை வச்சு பார்த்தோம். எந்த டெம்பரேச்சரில் கார்பனை யூஸ் பண்ணலாம், எந்த டெம்பரேச்சரை கார்பனை யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் வச்சு பார்த்துரும். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எலிங்கம் டயக்ராம். இப்போ கொஞ்சம் அப்சர்வேஷன் பார்க்கறது முன்னாடி இது வேணால் பார்த்துடலாம், லிமிடேஷன்ஸ் பார்த்துடலாம். லிமிடேஷன் புக் பேக்கில் இருக்குது. ஸோ லிமிடேஷன் பார்க்கவும் இங்கே கொஞ்சம் கட்டாக இருக்கும், உங்கள் புக்கில் பார்த்துக்கோங்க. எலிங்கம் டயக்ராம் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் பேஸ்ட் ஒன்லி ஆன் தெர்மோடைனமிக் கன்சிடரேஷன். நிறைய ஒன்றுக்கும் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. தெர்மோடைனமிக் கன்சிடரேஷன் படி பார்த்தாக்கா இந்த எலிங்கம் டயக்ராம் ஓகே. It gives about the thermodynamical feasibility of the reaction. ஒரு தெர்மோடைனமிக்கலாக பார்க்குறோம் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குமா நடக்காதான்னு. It does not tell anything about the rate of the reaction. ஆனால் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குமா நடக்காதான்றதை பற்றி சொல்லலை. ஓகே, ஸ்பான்டேனியஸ்னால் அதுக்குன்னு ஃபாஸ்ட்டாக நடந்துருன்றது கிடையாது. நம்ம ஒரு ஆங்கிளில் மட்டுமே எல்லா விஷயத்தையும் பார்க்க முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். மோரோவர் டஸ் நாட் கிவ் எனி ஐடியா அபவுட் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ரியாக்ஷன் தட் மைட் பி டேக்கிங் பிளேஸ். எந்த அளவுக்கு அது பாசிபிள், இன்னும் வேறு ஏதாவது ஃபேக்டர்ஸ் அதை ஹிண்டர் பண்ணுமா அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் நம்ம பார்க்கல. ஒன்லி எந்த ஆங்கிளில் மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க இங்கே, தெர்மோடைனமிக்கலி ஃபிசிபிளாக இல்லையான்னு மட்டும்தான். The interpretation of delta G is based on the assumption that the reactants are in equilibrium with the product, which is not always true. நம்ம எப்போவுமே இது ஈக்குலிபிரியமாக இருக்கும் அந்த ரியாக்டண்ட்டும் ப்ராடக்ட்டும் அப்படின்னு தான் பண்ணுறோம். பட் இது எப்பொழுதுமே தட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ தட் இஸ் ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து வி ஆர் ஃபைண்டிங் விச் இஸ் அ சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். அதுக்கு லிமிடேஷன்ஸ் இல்லாமல் இல்லை. தெர் ஆர் சோ மெனி அதர் ஃபேக்டர்ஸ் விச் ஷுட் பி கன்சிடர்ட் பிஃபோர் டிசைடிங் த temperature and reducing agent. So this is only thermodynamic feasibility மட்டும்தான் பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது இதோடைய என்னது ட்ராபேக்கு இல்லை லிமிட்டேஷன்ஸ். ஓகே, இப்போ அப்சர்வேஷன்ஸ் பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக இது வந்து முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும், இருந்தாலும் இப்போ அதை சொன்னதுக்கப்புறம் இன்னும் நல்லா புரியுன்றது என்னுடைய அசம்ஷன். ஸோ அதை நோ ஐ எம் டெல்லிங் த observations. So what are the observations from the Ellingham diagram? For most of the metal oxide formation, slope is positive. இப்போ நல்லா மனசில் பதிஞ்சிச்சு இல்லையா, ஏன்னா கொஞ்சம் நேரம் அந்த டயக்ராமே நீங்கள் பார்த்து படிச்சிட்டிங்க, ஆனால் இப்போ வந்து நல்லா பதிஞ்சிருக்கும் மனசில். இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இந்த அப்சர்வேஷன் வந்து உங்களுக்கு அப்சர்வ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் ஆக்சைட் ஃபார்மேஷன் ஸ்லோப் எப்படி இருக்குது, பாசிட்டிவ். ஸோ இட் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன்ட் as follows. Oxygen gas combined that is consumed during the formation of metal oxide. மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ மெட்டல் கூட ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா என்ன ஆகுது, கம்பைன் ஆகுது. அப்போது கண்டிப்பாக என்ன ஆகும், ரேண்டம்னஸ் குறையும். அது மூமெண்ட், வெறும் ஒரு மெட்டல் மட்டும் அந்த இடத்துல இப்போ ஆக்சிஜனும் சேரும்போது அந்த ரேண்டம்னஸ் மூமெண்ட் அது வந்து கண்டிப்பாக குறையும். ஹென்ஸ் டெல்டா எஸ் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ். டெல்டா எஸ்னால் தட் இஸ் என்ட்ரோபி, ரேண்டம்னஸ். அது வந்து என்ன ஆகிடுது, நெகட்டிவாக இருக்குது. அது நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா அந்த ஃபார்முலாவில் டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி இன்ட்டு டெல்டா எஸ். அதில் என்ன ஆகிடும், டெல்டா எஸ் நெகட்டிவ் ஆக டி இன்ட்டு டெல்டா எஸ் வந்து பாசிட்டிவாக
Okay, so that is one observation that we can see. Next, the graph for the formation of carbon monoxide is a straight line with a negative slope. And the carbon monoxide negative slope ஒரே ஒன்று தான் இருக்கும் இந்த டயக்ராமில் negative slope. In this case, delta S என்ன ஆகுதுனாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகுது 2 moles of carbon CO gas is formed by consumption of 1 mole of oxygen. ஒரு மோலை கன்சியூம் பண்ணிவிட்டு 2 mole of CO வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ delta S என்ன ஆகும் positive ஆகிடும் இல்லையா. So it indicates that CO is more stable at higher temperature. As the temperature increases, generally delta H value for the formation of metal oxide becomes less negatives and becomes 0 at a particular temperature. So temperature increase ஆக கிராஃபில் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்பில் பாருங்கள் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லெஸ் நெகட்டிவ் ஆகுது ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் ஜீரோவாக ஆகிடுது. ஸோ பிலோ த டெம்பரேச்சர் இட் இஸ் நெகட்டிவ் and it is more stable. Above the temperature it is positive. So this is the general trend that suggests the metal oxides become less stable at a higher temperature. So இந்த எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்புன்றதால மேலே போக 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 டெல்டா ஜி வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே போகுது. அப்போ எப்போ மேலே போகுது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக அனதர் அப்சர்வேஷன் இஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக மெட்டல் ஆக்சைடு என்ன ஆகுது it is less stable. There is a sudden change in the slope of particular for some metal oxides like MgO and HgO. சில இடத்துல பார்த்தா கிராஃப் போய்ட்டு அப்படியே சடன் சேஞ்ச் வருது பார்த்தீங்களா MgO HgOவில். ஏன்னா தட் இஸ் டியூ டு ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன். அங்கே வந்து ஒன்று சாலிட் வந்து லிக்விட் ஆகுது, லிக்விட் வந்து இல்லை எவாப்ரேட் ஆகுது, அந்த மாதிரி ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் இருக்கிறதால இதெல்லாம் நம்ம எலிங்கம் டயக்ராமில் அப்சர்வ் பண்ணுற சில விஷயங்கள். ஸோ தட் இஸ் டிஸ்கஸ்ட். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் எலிங்கம் டயக்ராம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அடுத்து இன்னும்